الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف العلا صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام والصفات عليه ولمشايخنا وإخواننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي أنت مولانا سبحان الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya amal soleh Pak Kadam ada. Pak Tatang nggak ada, Imron. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat tawakal sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah. Mari kita beristighfar sebelum kita mulai dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, saya akan bawakan satu tema kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena setiap hari kita sering baca doa satu jalan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, diriwayatkan warawah an Sa'id wa an Qayyim dari Imam Sa'id dan sahabat Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada 4 hal. An uddiyah, di mana kalau ini diberikan kepada kita sebagai hamba Allah, faqad uddiyah khairul dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Awalnya lisan zakir, lisan zakir, lisan yang selalu dilafazkan di bibir seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quruni Al-Quruni Was-Quruni Wala, ingatlah kepadaku ya Allah, maka aku akan ingat kepada, bersyukurlah dan yang lain terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah, banyak berzikir, bisa dalam salat, bisa dalam baca Al-Quran atau zikrullah, bisa duduk di masjid, kita bacakan lafaz-lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus. Kalaulah kita susah, kita senang, kita bahagia, kita ingat Allah. Jangan waktu susah saja kita mengingat Allah, waktu senang kita lupa. Kalau waktu senang kita mengingat Allah dan makin getol berzikir, membasahi lidah kita, al-lisan zakir, maka Allah akan lebih senang. Hamba-Mu, aku berikan kesenangan, dia semakin mengingat-Mu. Bukan waktu diberikan ujian susah saja kita mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, lisan yang selalu membasahi bibir kita diberikan mata dua, diberikan hidung, diberikan bibir, wasafatain, atas dan bawah. Nikmat ini kalau kita pergunakan dengan sungguh-sungguh akan terasa bahwa kita ini benar-benar hamba yang mengabdi kepada Rabb.
Karena tujuan penciptaan kita ini memang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya manusia, ruh akan kembali kepada Allah. Yang kembali kepada kita adalah amal, sedangkan jasad kita akan kembali kepada lindungan pada janji kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tujuan penciptaan kita sebagai manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan itu saja. Hakikatnya semua yang hidup di dunia ini kita hanya menunggu kepastian apa itu, yaitu kematian. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Kalau kita maknai dengan sesungguhnya, al-lisan zakir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terasa nikmat bahwa kehidupan kita di dunia ini bermakna. Kita ada yang bernama Abdul Qadir, ada yang bernama Abdul Rahman, karena memang ini adalah perwujudan daripada seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Janganlah sampai kita terlena, lalai dalam peribahasa Arab. La yudriku na'im annahu yasul ila ma yastaqim, wa kadzalika ghafilun 'anil akhirati la yudriku ma dha'a ila ma ya'tihi al-maut. Seorang yang hidup di dunia tidur, bermimpi, mimpi jadi raja, mimpi jadi orang kaya, yang senang-senang, mimpi banyak uang. Dia tidak akan sadar sampai dia terbangun dari tidurnya. Begitu juga orang yang hidup di dunia bersenang-senang, berleha-leha, lalai dalam kehidupannya. Dia nanti sadar-sadar waktu dia telah meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke kehidupan dunia sebentar. Karena apa? Waktu hidup di dunia kurang banyak beramal. Jangankan kita orang awam, orang yang ahli ibadah, kiai, ajaran ahli ibadah, setelah meninggal dunia, dia melihat amal yang telah dia perbuat waktu hidup di dunia, menyesal. Padahal dia ahli ibadah. Karena apa? Banyak waktu yang terlewat. Mungkin dia tidur terlewat waktu sholat berjamaah. Mungkin dia ada harta, senang-senang dia tidak bersedekah. Itu yang pertama, al-lisan zakir. Yang kedua, ini sering dilakukan oleh orang tanpa sadar. Al-qalbun syakir, hati yang bersyukur. Sebagai
hamba diwajibkan bersyukur terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya, susahkah dia, kayakah dia, senangkah dia, sedihkah dia, bersyukur. Kalau kita punya tabungan di rekening sedikit, itu adalah harapan bagi orang-orang yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Kalaulah kita sekarang sedang sehat walafiat, itu ada harapan bagi orang-orang banyak yang terbaring di rumah sakit tak berdaya. Kalaulah kita bekerja merasa banyak berkeluh kesah, di meja banyak map bertumpuk belum selesai, kadang kita mengeluh, banyak sekali pekerjaan di kantor. Yakinlah bahwa itu adalah harapan bagi para penganggur. Walaupun kita hidup pas-pasan, cukup makan, tapi waktu pas kepengen beli motor, pas gak punya uang, tetap harus bersyukur. Kenapa? Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia di alam kubur ingin kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempatan beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting, patut dan harus kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran, kita jadikan mau'izah hasanah. Qalbu syakirun, hati yang pandai bersyukur. Banyak pelajaran dari para asatidz yang sering membawakan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat, tunggulah azab Allah sangatlah pedih. Kita sebagai umat Islam dianjurkan harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan banyak bersyukur kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan minta rezeki yang banyak, mintalah dicukupkan rezeki kita. Kalau minta rezeki yang banyak, punya uang 100 miliar masih kurang, punya mobil 2 masih kurang. Karena apa? Belum cukup. Yang namanya hati itu berkorelasi dengan kepuasan. Sudah punya istri cantik, melihat yang lebih cantik, apa ini? Sudah punya harta luas, kebun luas, sawah berhektar-hektar, ingin tambah. Kalau perlu dunia beserta isinya diberikan, masih kurang. Itulah kepuasan manusia yang tiada batas. Yang pertama tadi al-lisan zakir, yang kedua qalbu syakir, hati seorang muslim yang pandai bersyukur, yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur dengan apapun yang kita miliki, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah daripada ibadah samrah, di dunia kita dapat ketenangan, kebahagiaan, kesenangan karena hati yang tenang, hati yang tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Yang ketiga, al-badan sabir, badan yang sabar. Mungkin kita diberikan beban yang berat, mencari nafkah untuk keluarga, anak istri, berpanas-panasan, atau berjemur di tengah sawah dengan alat sederhana yang dinamakan campur. Ikhlaslah, ridholah bahwa dengan sabar Allah akan bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan kesabaran Allah akan menyertai kita. Dengan kesabaran Allah akan menyayangi kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Banyak orang yang kufur nikmat karena tidak sabar. Dia berputus asa, dia sering berkeluh kesah, hidup merasa tidak nikmat kalau tidak punya yang namanya rasa sabar. Karena semuanya serba dilakukan dengan instan, dengan terburu-buru. Pekerjaan yang terburu-buru adalah pekerjaan kita. Pertama, al-lisan zakir. Yang kedua, al-qalbu syakir. Yang ketiga, al-badan sabir. Yang keempat, az-zawjatu mu'minun salihun. Az-zawjatu mu'minatu salihun. Ini pertama, lisan banyak berzikir kepada Allah, hati yang pandai bersyukur, terus pada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan sabar, punya istri yang saleh, harta yang paling berharga di dunia mar'atu saleh. Jangan seperti contoh kita janji sehidup semati, tapi di akhirat kita berpisah. Besar berbeda, tapi kita menyesal. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anaknya jadi ahli neraka, suaminya jadi ahli surga. Kira-kira menyesal atau tidak? Menyesal. Rugi apa tidak? Tapi kalau kita punya istri mu'minun salihah, nurut karena dia mu'min, orang Islam. Jangan istri lain agama, suami lain agama, yang satu ke barat, yang satu ke timur, itu tidak akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Az-zawjatu al-mu'minun, az-zawjatu al-mu'minunatu as-salihah, istri yang saleh, yang nurut dengan suami, berbakti kepada suami, menjalankan ibadah, melayani suami dengan ikhlas, itu akan menjadi surga dunia. Surga dunia lengkap sudah. Jangan sampai seperti yang dicontohkan keluarga Nabi Nuh, suaminya ahli surga, istri dan anaknya ahli neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah keempat ini kita milih, kita akan mendapatkan yang seperti kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahasa Arabnya yang keren, sa'adatu darain. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang hidup di dunia ini sementara bro, nggak lama. Kalaulah kita bekerja, boleh, silahkan bekerja untuk hidup, tapi bukan hidup untuk bekerja.
ingin makan yang enak, silahkan makan untuk hidup, sekedar menghimpun kekuatan, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, binasa. Boleh kita bersenang-senang, boleh, tapi bersenang-senang sewajarnya saja, yang umum, jangan yang tidak umum. Bersenang-senang yang hakiki adalah di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin buah-buahan, kita baru terdetik saja dalam pikiran kita mau makan sekeranjang buah-buahan. Al-Fawwaqih ada di hadapan kita. Begitulah kehidupan di surga. Sebetulnya neraka itu mahal, surga itu murah. Tapi heran, kenapa orang banyak memilih neraka. Contoh, kita mau ke bar, ke diskotik, bayar. Ke masjid, tinggal melangkah, ambil wudhu, tidak bayar. Aneh. Kita mau berjalan, membeli khamar, beli, harganya mahal. Beli madu yang bermanfaat untuk kesehatan, murah. Tapi orang banyak lebih memilih khamar. Itu adalah Ghazul Fikri yang pernah dibawakan Ustaz Iwan. Peran pemikiran di luar sana. Madu dianggap racun, racun dianggap madu. Dunia sudah terbolak-balik. Makanya ada lagu berkenaan terbolak-balik. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Makanya umat Islam tidak diajarkan doa Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kekuatan rezeki untukku untuk mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kiranya untuk sampai di tausiah ini tak perlu berpanjang lebar. Cukup itu saja untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat kita jalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jauhkan perbuatan-perbuatan buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, lagi duduk santai, ngariung. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ana akhbirukum bisirrai, maukah kamu aku beritahukan 3 hal yang buruk yang harus kamu hindari?" Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW, "Al-masra'una bin namimah." Ada orang sering mengadu domba, menghasut, itu perbuatan buruk. Al-mufsiduna baina ahibbah. Orang berteman, bertetangga, syukur, akur, damai. Tetapi ada yang sering hobinya menghasut, itu adalah perbuatan buruk. Jauhi seperti itu. Yang terakhir, al-ba'una wal-bara'a. Orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, tidak ada hujan, tidak ada angin, dia melengos,
menghasut, membenci. Ini tipe orang yang berkelakuan buruk. Kata Rasulullah, jauhilah hal-hal yang seperti ini. Untuk mendapatkan sa'adah dan baik yang sering kita doakan, kita mohonkan kepada Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita jalan al-yusar al-zakirun, kemudian al-qalbu syakirun, hati yang pandai bersyukur, al-badan sabir, kemudian kita mempunyai istri yang saleh dan menjauhi 3 hal buruk. InsyaAllah kita akan disenangi teman, disenangi tetangga, disenangi teman sejawat, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mari kita tutup, kita cukupkan hati kita. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari bekal amal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ummul Quran. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan anak-anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kepadanya kepintaran, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعم وأبواب الطهر وأبواب الصدق وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمؤجة الفاتحة يا فارس الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Topik. Habis. Ya, Pak. Udah. Oke. Berarti tadi udah habis. Udah.